नमस्कार आपण मानक स्वागत जणे आरंभ करुछु नारी महल। भौणी मातृत्व ईश्वरंकर सर्वश्रेष्ठ दान। प्रत्येक नारी मातृत्व लाभ करने अभिलाष रखती, मात्र समस्तंक पई मातृत्व लाभ करने सहज बा संभव ही न थाए। विभिन्न कारणरू नारीटीए मातृत्व लाभ करिवारु वंचित होता है। किंतु आजिर चिकित्सा विज्ञानर अग्रगति फल एई बंध्या दोष दूर करने को विभिन्न चिकित्सा पद्धति मध्य बाहरलानी। केवल डाक्तरी चिकित्सा द्वारा जे यह संभव हो पार्छ से कथा नुहे, आमर होमियोपैथी रे मध्य एई बंध्या दोषर सफल चिकित्सा करा जाय पारुछि। तेबे एई परिप्रेक्षी रे आज रहिछि आमर आलोचना बंध्यात्व दूरीकरण रे होमियोपैथी चिकित्सा। ए विषय रे आलोचना करबाकू आज आम सहित अछंती डाक्टर सुब्रा राउतराय। तांको प्रथमे आमर कार्यक्रम को स्वागत जणैबा। आगे नमस्कार। नमस्कार। आज आमर आलोचनार विषय अछि बंध्यात्व दूरीकरण रे होमियोपैथी चिकित्सा। तेबे प्रथमे कहंतु बंध्या दोष कहिले आमे कोन बुझिबा? अति सरल भाषा रे बंध्या दोष कहिले आमे या बुझू जे विवाहर वर्ष 2 वर्ष भितर जणे नारी जदि गर्भवती न होचंती बा मातृत्व लाभ न करूचंती ताहले आकु आमे बंध्या दोष कहिबा। तार किंतु दुईटा स्टेज अछि। गोटे है आपणकर प्रारंभिक स्टेज गोटे जोटारे कि जो दंपति विवाहर गोटे वर्ष सहवास पर कौन जन्म निरोध उपाय अवलंबन न करी गर्भधारण करूना बा मातृत्व लाभ करूना, सेटा है प्राइमरी कारण। आपणकर सेकेंडरी स्टेज होची थरे गर्भधारण करी गर्भटा नष्ट हो जाउची किंतु आउ से गर्भधारण करूना। आउ गोटे कारण होची बारंबार गर्भधारण होउची आउ गर्भ नष्ट हो जाउची। आउ गोटे कारण होची केतक क्षेत्र रे निर्दिष्ट भावे 3 मास 5 मास कि 7 मास एई भलिया भाबरे भी गर्भ नष्ट हो जाए। तेणु आमे एई सब जिंस को लेकर जने नारीर बंध्यत्व बोली कहिबा। एमिति असुविधा जो हेई थाए बोले आपण कहिले, तबे यार किछि कारण थाई पारे कि? अनेक गुड़िए कारण अछि। आपणकर शारीरिक कारण, सेटा गर्भाशय जनित कारण। केवल नारी मानकर कारण पई बंध्यत्व हुए ताह नुहे। केतेक क्षेत्र रे पुरुषंकर मध्य किछि कारण थाए। केतेक क्षेत्र रे पुरुष और नारी उभयंकर थाए। केतेक क्षेत्र रे केवल पुरुष और केतेक क्षेत्र केवल नारींकर। तेणु उभय को नहीं चिकित्सा करा जाए। नारींकर कारण होची गर्भाशयर असुस्थता अर्थ किछि असुविधा जोकु परिपक्व डिंबाणु स्थापित होई न रही पारिबा गर्भाशय रे। आउ गोटे होची गर्भाशयर आकार। तापरे होची आपनकर डिंबाशयरु डिंबाणु गर्भाशय को आसी न पारिबा। डिंबाशय गर्भाशय को जो संयोग करूथबा ट्यूब ट्रे जदि सिस्ट फाइब्रॉइड्स छोट छोट मांसल ग्रोथ जो डिंबाणु गर्भाशय को आसी पारे नाही। तेणु से छोट होई भी पारे बड़ भी हेई पारे। अच्छा, गर्भाशय आपनकर ट्यूमर बा कैंसर, थायराइड बा हार्मोनल इम्बैलेंस पई जो थायराइड टा हुए सेटा थिले, डायबिटीज जोटा हम मधुमेह कहूछु, जख्मा, अत्यधिक रक्तहीनता, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम बा आदो परिश्रम न करिबा एटा भी गोटे कारण। जीवन शैली रे परिवर्तन आ खाद्यर भी परिवर्तन होची। देखंतु आमे जो अत्यधिक फास्ट फूड जंक फूड प्रिजर्वेटिव फूड खाउछु, अत्यधिक परिमाण रे तेल मसला देकी भी खाद्य खाउछु आ खाद्यर नियमितता नाही, अनियमित भाबरे ठीक टाइम रे आमे खाउनु। तापरे डेरी रे विवाह एबे जो कैरियर ओरिएंटेड हेकरी झियो माने डेरी रे विवाह करूचंती, सेटा भी गोटे कारण। गोटे जगह रे 10 रु 12 घंटा बसिकिरी काम करिबा द्वारा मेदबहुलता होची, सेटा भी गोटे कारण होची। ओवरवेट, दुर्बल स्वास्थ्य जो मानकर अंडरवेट से माने भी गोटे भी कारण हुए जो गर्भधारण धारण पई। अच्छा, आउ गो रहला ऋतुस्राव जनित समस्या। धरंतु अत्यधिक ऋतुस्राव हबो नाले स्वल्प ऋतुस्राव हबो, नहेले आपणकर जो अनियमित भावरे किछि मासे हैला 2 मास बंद हो एमती भावरे हबो बा ऋतुस्राव जोटा अत्यधिक कष्टदायक हुए सेटा भी गोटे कज बेले बेले हुए। तापरे अत्यधिक धଳାस्राव आपणकर देहरु अत्यधिक धଳାस्राव गले भी सेटा गोटे कारण हुए। तापरे विवाह परे प्रथम गर्भ को जो नष्ट कर दियंती सेटा आपणकर वाश द्वारा हो बा मेडिसिन द्वारा, सेटा भी गोटे कारण। द्वितीय आउ गोटे कारण होची जे आपण जो आजिकल बाहाघर पर वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष पर्यंत भी गर्भ निरोधक उपाय अवलंबन करी पिला न हबा पई बंद करिवार व्यवस्था करूचंती। सेटा भी गोटे मेजर कारण, माने बहुत बड़ कारण सेटा होची जे गर्भ न हबा पई देखा जाउची समाज रे। एई जिंसटा बेसी होची पेटटा वाश कर दबा गर्भ रहिला माने बा जो औषध खाई करी गर्भटा को बंद करी रखिबा वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष पर्यंत, एइटा एबे मेजर कारण हेची आपनकर बंध्यत्व।
ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ କେତେଜଣ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭ ନିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହବନି? ହଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ବିବାହିତ ନାରୀ ଆଉ ଅବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାଟା ଅବିବାହିତ ବେଳେ ହବାଟା ଏଇଟା ଉଚିତ। ତାପରେ ବିବାହିତ ପରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବେଶୀ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଝିଅଟିର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାଟା ପ୍ରଥମ ତାର ଋତୁସ୍ରାବଠୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯାହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ସେଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ଗର୍ଭାଶୟର ସୁସ୍ଥତା, ଅର୍ଥ ନିରୋଗ ରଖିବା, ଗର୍ଭାଶୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଯେପରି ମାଟିର ଉର୍ବରତାକୁ ନେଇ ମଞ୍ଜିଟିରୁ ଗଛ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗର୍ଭାଶୟର ସୁସ୍ଥତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗର୍ଭାଶୟରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଓ ଶୁକ୍ରାଣୁର ମିଳନରେ ଭ୍ରୂଣର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଝିଅଟିର ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ହେବା ପରଠାରୁ ତାର ଗର୍ଭାଶୟର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଝିଅଟିର ଏକ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗର୍ଭାଶୟର ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପୂର୍ବେ 13, 14ରୁ 16 ବର୍ଷର ଝିଅଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। 9, 10, 11, 12 ଋତୁସ୍ରାବଟା ତାଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚୁରିଟିଟା, ଋତୁସ୍ରାବର ଆରମ୍ଭଟା। ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଋତୁସ୍ରାବ ପିଲାଟିର ମାନସିକତାକୁ ବି ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଭୟଭୀତ ଏକରକମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସଜାଗ କରାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରତି ମାସ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଓ ବିନା କୌଣସି କଷ୍ଟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ନଜର ରଖିବେ। 2-3 ମାସ ହୋଇ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ। ଛୋଟ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତ 2-3 ମାସ ହେଇକରି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜିନିଷଟା ରିପିଟ୍ ହେଲା, ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ଲାଗି ରହିଲା ବା ବାରମ୍ବାର ହେଲା, ତାହେଲେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ। ବେଳେବେଳେ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଧଳାସ୍ରାବ ହେବାର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବେ। ଆଉ 15-16 ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଋତୁସ୍ରାବ ନ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର କାରଣ ହେଇଯାଏ ଯେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଝିଅଟି କାହିଁକି ଋତୁସ୍ରାବ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ମା ମାନେ, ବିଶେଷ କରି ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଆଉ ସେମିତି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଝିଅଟିକୁ ଗର୍ଭାଶୟ ଜନିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଉ ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କରିଦେବା, ଏଇଟା ବି ଭଲ କରିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ବିବାହ ପରେ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ ଓ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର। ଏହି ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟକୁ ଗର୍ଭାଶୟର ଯତ୍ନ ନେବାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେନି। ଏହି ସମୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଗର୍ଭାଶୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ବା ଜଣେ ନାରୀ ଝିଅଟେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ନେଇକିରି ବି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ଝିଅମାନଙ୍କର। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଜଗିବା ପିଲାଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ କି ଆମ ଶରୀରକୁ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ବି ଆମର ସେତିକି ବେଳୁ, ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭାଶୟଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳୁ ଆମକୁ ତାକୁ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାଟା ଆମର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବା ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବାସି ପଖାଳ ଆଉ ତାର ତୋରାଣୀଟାରେ ଏତେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ଆମର କରୋନା ପରି ମହାମାରୀକୁ ବି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଭୁଲିଗଲେଣି। ଆମର ସେଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୁଆମାନେ ଆଜିକାଲି ଖାଇବା ଭୁଲିଗଲେଣି। ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଫୁଡ୍ ତାର ଜାଗା ନେଲାଣି, ଯାହାକି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭିଟାମିନ୍ ତ ଯୋଗାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇ ହେଉନି। ଯେପରିକି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳେ ଜଳଖିଆଟା ବା ଭାତ, ଡାଲି, ଚୁଡ଼ା, ରୁଟି, ପରଟା, ପିଠା, ସୁଜି, ଡାଲମା, ସନ୍ତୁଳା, ସାଲାଡ଼, ତଟକା ଫଳ, ପନିପରିବା ବା ଫଳ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ଆଗ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ? ଗଜାମୁଗ, ବୁଟ, ମଟର, ବାଦାମ, ଯେଉଁଟାକି ସିଝା ହଉ, ଗଜା ହଉ ବା ଭଜା ହଉ, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା ସ୍ନାକ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ପରିବା ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବାଡ଼ିର କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ସୁଜନା ଛୁଇଁ, ଶାଗ, ଗାଜର ବିଟ୍ ତ ଏତେ ଖାଉନଥିଲେ, ତଥାପି ଗାଜର ବିଟ୍ଟା ବି ଦରକାର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି କରୁଛି।
ଆମର ଶରୀରକୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆସିବା ବଦଳରେ ବା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ବଦଳରେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ସକାଳର ଜଳଖିଆ, ଖରାବେଳର ଭାତ, ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତହୀନତା ବା ଦୁର୍ବଳତା ହୁଏନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ତାହେଲେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା, ରକ୍ତହୀନତା ବି ଆସିବନି, ଦୁର୍ବଳତା ବି ହେବନି। ଦୁର୍ବଳତାଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୁଏ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ଭଧାରଣରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳତା ହେଲେ ଗର୍ଭାଶୟ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହେନି। ଯୋଉ ଧରନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପତ୍ର ବି ଏତେ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଆମେ ତେଲ ମସଲା ଦେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାର ଫୁଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ପରିବାର ଯୋଉ ଭିଟାମିନଟା ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ନା ପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଆମର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆମର ହେଲା ତେଲ ମସଲା କମ୍ରେ ଡାଲମା, ସନ୍ତୁଳା ବା ଆଗ ଯେମିତି ଆମର ପୋଡ଼ା, ସିଝା, ବଘରା ଏମିତି ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା ଖାଉଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଖାଉଥିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଭିଟାମିନ୍ ରହୁଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ବି ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ଆମ ଶରୀରକୁ ବଳ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବି ସେ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଥିଲା। ଝିଅମାନଙ୍କର ମେନଲି ଗର୍ଭାଶୟଟା ବି ଏଥିରେ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଏ ସରଳ ଭାବରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ଝିଅଟି ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଆସିବନି, ଗର୍ଭାଶୟ ବି ତାର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଏମିତି ଜେନେରାଲ ଇଏରେ ବି ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ଯେ ଯୋଉ ଗଜା, ମୁଗ, ବୁଟ, ମଟର ଆଉ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ବାଦାମ ବା ଭଜା ବାଦାମ, ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା, ଚୁନା ମାଛ, ତଟକା ଫଳ, ସାଲାଡ, ଏଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଇଂ ଷ୍ଟେଜର ଝିଅ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତା ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଆମେ ତ ଆଜିକାଲି ଭୁଲିଗଲେଣି ପିଲାମାନେ। ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଜା, ବର୍ଗର, କେକ୍, ଭାତ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଗୁପଚୁପ, ଚାଟ୍, ରୋଲ। ତ ରାତିରେ ବି ସେଇପରି କିଛି ସୁଆଦିଆ ଜଳଖିଆ, ବିରିୟାନୀ କି ରୋଲ ଏମିତି ଖାଇକିରି ଯୋଉ ପାଟି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଶରୀର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ ବା କ୍ଷତିକାରକ, ସର୍ବୋପରି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସେଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ମା ମାନେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଆମର ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଏକମାତ୍ର ସହାୟକ। ଆପଣ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲିକି। ଠିକ୍ କଥା। ଯେ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସବୁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ ବି ଅଧିକ ରଖୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ବି ସେ ମୋବାଇଲରେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଯାଙ୍କର ଜମା ହୋଇପାରୁନି। ଏବେ ତ ଲକଡାଉନରେ ପାଠ ବି ଅନଲାଇନରେ ପଢିଲେଣି ଘରେ ରହିକି। ଆଗ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ଗଲେ ବା ମିଶିକିରି ପୁଚି, ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ, ଖପରା ଡିଆଁ ବା ବାହିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଟ୍ଟା ଦୋଳିଟା ଖେଳନ୍ତି ରଜରେ, ବାହିକିରି ଖେଳୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭାଶୟର ବ୍ୟାୟାମ ହଉଥିଲା, ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବଢୁଥିଲା। ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା, ଚାଲିକିରି ସ୍କୁଲ ଯିବା, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପର ବ୍ୟାୟାମ ଥିଲା। ଏବେ ତ ସେସବୁର ଜାଗା ସ୍କୁଟି ନେଲାଣି। ଘରେ ଏସବୁ ଖେଳ ଖେଳିବା ବିନା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ତଥାପି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମାଟିଏ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ଝିଅଟିକୁ ପୁଚି ଖେଳେଇବା, ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ ଖେଳି, ଖପରା କାତଟା ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜେ ବି ଖେଳି ପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଯଦି ଏବେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ ଝିଅଟି ବି ସୁସ୍ଥ ଗର୍ଭରେ ସୁସ୍ଥ ଭ୍ରୂଣଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଯେପରି ଉର୍ବର ମାଟିରେ ମୁଞ୍ଜିଟିଏ ଗଜା ହୁଏ। ଖୁବ ଭଲ କଥା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ହେଇଥାଏ, ତାର ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଥାଏ କି ଆଗରୁ? ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ହବାର ଲକ୍ଷଣଟା ଆଗରୁ କିଛି ନଥାଏ, ସେଟା କାରଣକୁ ନେଇକରି ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷଟା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କହିଲେ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବା ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଅର୍ଥ ବିବାହ ପରେ ପିଲାପିଲି ନହବା। ଯୋଉ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଜଣଙ୍କର ହେଲା ବୋଲି ଜଣେ ଜାଣିଲେ, ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ? ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହିବେ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋମିଓପାଥିର ପ୍ରକୃତରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସଟା ବେଶୀ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ନେବା ସହିତ କିଛିଟା ଅତି ଜରୁରୀ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଇଟାର ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଯୋଉ ଥାଇରଏଡ୍ ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ବ୍ଲଡ୍ର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରସେଣ୍ଟଟା କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା, ତାପରେ VDRL ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପିଂଟା କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ HIV ଟେଷ୍ଟ, ବ୍ଲଡ୍ର ଆପଣଙ୍କର ESRଟା ବି ଆମେ ଦେଖୁ। ଏଇସବୁ ସାଧାରଣ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଟେଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର, ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ, ସେମିତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଟେଷ୍ଟଟା ବି ହବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଥିବ, ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ବାହାରିଲା, ଉଭୟ ଔଷଧ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପୁରୁଷର ଅସୁବିଧା ବାହାରିଲା, ପୁରୁଷ କେବଳ ଖାଇବେ। ଯଦି ନାରୀର ଅସୁବିଧା ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ନାରୀ ହିଁ ଖାଇବେ। କେବଳ ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ପାଇଁ ନାରୀକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଟେଷ୍ଟ ନେଇକରି ଚିକିତ୍ସାଟା ହବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା। ପ୍ରାୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ନାରୀଟିଏ ହିଁ ସବୁ ଦୋଷର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ମହିଳା ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାପ ଭିତରେ ଗତି କରନ୍ତି। ସେଇ ଚାପର କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ କି ଏଇ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଉପରେ?
ହଁ, ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଏକ ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ସେ ନେଇକିରି ଆସିନଥାଏ, କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ତାର ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ଆସିଥାଏ। ତ ସେଇଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଚିକିତ୍ସିତ କରେଇବା, ତାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଝିଅ ବେଳୁ ଯଦି ଗର୍ଭାଶୟର ଯତ୍ନଟା ନେବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିବାହ ପରେ ଯଦି ବି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟା ରହୁନି, ତ ଆମେ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ପରିବାରର ଲୋକମାନେ, ସ୍ୱାମୀ, କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ଆସିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର 100% ଆପଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ ଜଣେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର 8ରୁ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଚିକିତ୍ସାର ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଠିକ୍ କାରଣଟି ଧରିକିରି ଆପଣ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ବିବାହିତ ନାରୀ ତାର କେମିତି ଜୀବନଶୈଳୀ ହବା କଥା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୀବନଶୈଳୀଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏକାରକମ ରହିବାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଯଦି ତାର ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବା ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଖାଇବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ସିଏ ବି ସେଇଟା ଖାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ତଟକା ଫଳ, ପନିପରିବା, ସାଲାଡ, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କିଛି କରିବ, ମେଦବହୁଳତା ଆସେନି ବା ଶରୀରଟା ଆକ୍ଟିଭ ରୁହେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାମ କରିବାଟା ଆମର ସବୁଗୁଡା ବାଇ ମେସିନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗ କଣ ଦେଖିଲେ, ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଢିଙ୍କିରେ ଚାଉଳ କୁଟୁଥିଲେ, ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟାକୁଟି କରୁଥିଲେ, ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟୁଥିଲେ, ଏଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡେ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ସହିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସରସାଇଜ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସେ କାମ ଗୁଡାକ ଟୋଟାଲ ବାଇ ମେସିନ୍ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦଉଛୁ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚାଲିବା ହଉ କି ଯେକୌଣସି କାମ ଦାମ କରିକିରି ବଡିଟାକୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଥିବେ, ଶରୀରଟାକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବା କର୍ମଠ ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭକୁ ଜମା ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାଘର ପରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ 2-3 ବର୍ଷ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କିଛି ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ନିରୋଧ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାରଣ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱର ହଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ ଇଏ ଭିତରେ ଦେଖିଛି, ଆସି କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗର୍ଭ ନିରୋଧ ଔଷଧ ଖାଉଛୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟାର ତାର କାରଣ ହେଇକରି ବାହାରୁଛି ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱର, ସେ ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ହଉ ବା ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ହଉ। ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ମେଜର ଜିନିଷ ବିବାହ ପରେ ସେଥିପ୍ରତି ସଯତ୍ନ ହେବେ। ବିବାହିତ ନାରୀ ବି ସ୍କିପିଂ ଖେଳି ପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବ, କିଛିଟା ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆସୁଛି, ନାଚି ବି ପାରିବ, ସ୍କିପିଂ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ସାଇକ୍ଲିଂ ବି କରିପାରିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ବିବାହ ପରେ ସଚେତନ ରହିବାଟା ହଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି। କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ, ତାର କ୍ଷତି ସିନା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ହୋମିଓପାଥି ମେଡିସିନ କୁ ଖାଇକିରି ଚିକିତ୍ସା ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ନା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପାଠ ପଢିଥିବା ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯଦି ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବେ, ଏଇଟା କେବେ ବି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, ମୋର 1-2 ବର୍ଷ ପିଲା ନହେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବି, 3ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷରେ କାହିଁକିନା 3ଟା ସାଇକେଲକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେ କନସିଭ୍ ଆରାମସେ କରୁଛି, ବେଶୀ କିଛି ଯାହାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମେଜର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖେଇକିରି ତାପରେ ମେଡିସିନ ଖାଇ ତାକୁ 8-10 ବର୍ଷ ଡେରି କରିବେ, ତ ସେଠି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆମେ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଔଷଧ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ, ଆଉ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାକୁ ନ ଯାଇକିରି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜମା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ରନିକ ଆଉ କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଗଲା, ପୁରାତନ ଆଉ ଜଟିଳ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଇଟା ହୋମିଓପାଥି ନୁହେଁ, ହୋମିଓପାଥି ପାଇଁ ହଉନାହିଁ। ରୋଗଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କାରଣ। ଆଗ କାଳରେ ଆମର ଏଇ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ଜିନିଷର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ଉପରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ଉପରେ ତାର ଏତେଟା ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାଟା ଜରୁରୀ। ଏବେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ସେଇ ସମୟରେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାର ଆମର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ଲିଡିଂ ହଉଛି ତା ଭିତରୁ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ରେଷ୍ଟ ଦବା, ତାହେଲେ ବ୍ଲିଡିଂଟା ଆମର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହବନି, ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଆସିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗ କାଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେନି, ରୋଷେଇ କରିବେନି, ଅର୍ଥ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଇଟା ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ପାଇଁ ଏଟା କାରଣ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ରାମ ସହିତ ଖାଦ୍ୟଟା ବି ସେମାନେ ଅତି ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଘିଅ, ମାଂସ, ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 13-14 ବର୍ଷରୁ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବଟା ହେବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଝିଅମାନେ 9, 10 ବା 11 ବର୍ଷରେ ଋତୁସ୍ରାବ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକିରି ଜଣେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଏମିତି ସାଧାରଣ ନାରୀ ବି ଯିଏ ବି ଗର୍ଭସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସତର୍କତା କରୋନା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗର୍ଭଧାରଣ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କହିଲେ, ଗର୍ଭ
गर्भस्थ शिशुर सुरक्षा माँ सुरक्षा सहित संपूर्ण भाव में जड़ित। तेणु माँ निजक ये महामारी सुरक्षित रखिले आपणकर शिशुटी सुरक्षित रहिबो। तेणु माँ ये समय निजक जेते सुरक्षित रखिपारे बहुत भल। सुषम खाद्य खाइबे, निजर जो प्रतिरोध शक्ति टाक बढ़ेवा भलिया खाद्य खाइबे। आपणकर जेमती मु कहली पखाळ तोराणीटा हैला कि आपणकर तटका पनीपरिबा फल सालाड अधिक मात्रा रे खाइबे, सुषम खाद्य खाइबे, आउ प्रतिषेधक टीकाटा भी नहीं जिबे, परिष्कार परिच्छन्न भी रहिबे काना पिलाटा तांको पेटरे बढ़ुची। तो तेणु माँ सबु जिनस पिला सहित जड़ित रहउची। आउ ठीक समय रे खाइबा, विश्राम नेबा, निजको शारीरिक और मानसिक भाव सुस्थ रखिबा। आउ पारे हैला आपण बाहर को बेसी बुलिबा को जिबेनी बारंबार, बा आपणकर डाक्तरखाना बा जो मेडिकल को भी बारंबार आवश्यक नथिले जिबे नाही। जदि भी अति आवश्यक हेले जाउचंती ताले हमर जो गाइडलाइन अछि मास्क पिंदिबे, सामाजिक दूरता रक्षा करिवे, हाथ को सैनिटाइज करिवे। बाहर आसिला परे गर्भवती महिला संपूर्ण लुगापटा सहित निजको परिष्कार परिच्छन्न करदेवाटा बहुत भल। तापरे जो आपणकर माँ सुस्थता सुरक्षा पर गर्भस्थ शिशुर सुस्थता सुरक्षा संपूर्ण निर्भर करे। तेणु माँ एप्रति यथेष्ट सचेतन रहिबा आवश्यक। एई बंध्या दोष काहेकि हुए तार कारण लक्षण एवं निराकरण पई केमिति चिकित्सा पद्धति आपणेबाकू हबो से सब विषय भल भाबरे कहिले। शेषरे जणे विशेषज्ञ हिसाब रे कोन परामर्श रहिबो? शेषरे मोर अभिज्ञता को नहीं एई परामर्श रहिबो जे जेतेबेले विवाहर 2 वर्ष भितरे जणे नारी मातृत्व लाभ न करूची बा गर्भधारण न करूची ताले डेरी न करी उभय स्वामी स्त्री अभिज्ञ डाक्तर परामर्श रे चिकित्सित हुअन्तु। कहार दोष आग जानिबा परे चिकित्सित हेबा उचित। कारण कहार दोष प्रथमरु जदि जानि परिबा हमें आवश्यकता आपनकर टेस्ट रिपोर्ट रु उभयଙ୍କ दोष थिले उभय चिकित्सित हेबे, नचेत केवल जदि पुरुष रो दोष थिबो पुरुष चिकित्सित हेबे, नारी रो दोष थिले नारी चिकित्सित हेबे। फଳରେ अधिक समय नष्ट हुए नाही। तापरे डेरी होइतिले मध्ये अनेक जटिल पुरातन जथा 2 वर्षरु अधिक अनेक गुडे चिकित्सा तार सुफल भी अछि। किंतु परामर्श रहिबो जे 2 वर्षरु अधिक डेरी न कले आपनकर चिकित्साटा बेसी समय लागेनी, बहुत शीघ्र आपण फल पाइ जिवे 3 रु 6 मास भितरे, जदि वर्ष 2 वर्ष भितरे होउची। तार होमियोपैथी चिकित्सा में बंध्यात्व मातृत्व देबार सफल होइची। तेणु बंध्यात्व एक अभिशाप नुहे। होमियोपैथी चिकित्सा प्रति विश्वास और भरोसा रखंतु, मातृत्व लाभ करंतु। किंतु सर्वशेष रे कहिबी गोटिए मुख्य कथा जोटा को नजर रखियो जन अभिज्ञ डाक्तर परामर्श रे चिकित्सित हो। ए बंध्यात्व दूरीकरण पई आपण खूब उपादेय आलोचना टिए कले। आशा करिवु हमर श्रोता भौणी माने ए आलोचना रु निश्चित भाबरे अनेक किछि शिक्षा पाइथिबे। आपणकर ए आलोचना पई आम कार्यक्रम तरफरु आपणको अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सुनिले आलोचना बंध्यात्व दूरीकरण रे होमियोपैथी चिकित्सा। आलोचना करुथिले डाक्टर सुब्रा राउतराय। एबे आसंतु सुनिबा सुनापंजरी चलचित्रर गीतटिए गाइछंती सुरेश वदेकर। सोई जा मामा हो, सोई जा मामा, सोई जा मामा हो, सोई जा मामा। मेघ पालिंकी रे जन्न आसीब परिराई जोकु बुलेई नब अझट हेले से नबनी जमा। ओ सोई जा मामा हो, सोई जा मामा, सोई जा मामा हो, सोई जा मामा। सबु पितल सम्मा 10टा मिठेई हातरे देले गालरे देवी गोटिए चुम्मा। नाली टुकु टुकु तोरी हसरे लुचि छिका हस दीदी नरे मोते किमिया करी से करी नेला तो बस। नाली टुकु टुकु तोरी हसरे लुचि छिका हस दीदी नरे मोते किमिया करी से करी नेला तो बस। कथा कुहा छोट कंढेई तुमर तोरी पाई मो हसिलाए घर दुख
भुलाए तो ठो चुमा ओ सोई जा मामा हो सोई जा मामा सोई जा मामा हो सोई जा मामा इटकिली मिटकिली तुम संगरे कटिकली कटी पिटिले होइब मिटी तेबे तुमको मिलिब छुट्टी मिठा मिठा तोर कथा शुणी मोर कटि जाए तो दिन राति सरे नाही जुरे तो पाई मोर ए मन मिठा मिठा तोर कथा शुणी मोर कटि जाए तो दिन राति सरे नाही झुरे तो पाई मोर ए मन तू सोई पड़ मो निदने सारा जीवन रही बिचे तू ही तो मोर हजिला सुना ओ सोई जा मामा हो सोई जा मामा सोई जा मामा हो सोई जा मामा मेघ पालिंकी रे जन्न आसीब परिराई जोकु बुलेई नब अझट हेले से नबनी जमा ओ सोई जा मामा हो सोई जा मामा सोई जा मामा हो सोई जा मामा तेबे भौणी कार्यक्रम केमिति लागिला चिठी लिखि निश्चय जणेबे। आज ताहले एठु विदाय ने रहुछि मुहर प्रिया दास। नमस्कार।